Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ala hadiniyah wa la kunyatin salihah wa la ma salahun salahun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد باسط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تجوز لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ثابت الميثاق حفيظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد روي بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم مولاي صل وسلم
محمد نوره الهادي من الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم لرسل كلهم يا رب بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم نستفتح جلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأباؤنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم على هذه النية وكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى خضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيته أجمعين والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين ومصنف الكتب النافعة أجمعين خصوصا إلى ركن سيدنا الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وعباد الله بن أحمد وسيدنا الفاقih محمد بن مقدم محمد بن علوي بعلوي القدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد أشرف الحبيب عبد الله إدريس بن أبي بكر العدني وسيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سليم والحبيب محمد بن محمد الحبشي والحبيب عبد الرحمن الجوفري والعرشي والحبيب يوسف بن أبي الحسن والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ البارس إلى ركن الإمام القدير القطبي الشهير الحبيب عبد الله بن آل الحداد صاحب هذه الرسالة ثم إلى خضرة شيخنا مصطفى معظم بن صلاح الدين بن عبد الرحمن وزوجته جاي مرحمة إخوتي الشيخ زيني وسين عبد الحميد بن عبد الله بن عمر قطب رباني والغاص مداني سلطان سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني وسناخورهم ومشايخ وتلامذتهم ومنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل هذا البلد خصوصا سيد مالك إبراهيم السيد مولانا عيسى السيد علي مرتضى السيد أني يقين وسنن الجيل وسيد عبد الرحمن ثم الحبيب أبو بكر بن محمد أشرف ثم الحبيب علي بن محمد هاشم أسكن الحبيب هارون بن عبد الله بعد سنافرهم ثم جميع مشايخ هذا الجهاد بحكم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا وتلامذتنا جماعتنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا تعويلا ويجعل سيدنا محمدا لنا شيخا مرشدا ودليلا وأن الله يطول أعمارنا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويشفي مرضنا ويعافي مبتلانا ويزودنا تقوى يحفظنا من كل أذى والبلوى ويقضي جميع ديوننا دين الدنيا بالمعيشة ودين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكمال رجال من علوم وعمل وأخلاق ونيات وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم العالم العليم العلام يا ذا الكرام والفؤاد والإلهام الحادث والوهم يسلم مني بنفحة منه في هذه الساعة إلى بشهاء إلهي أنطقني برقيقة الأمة حتى أتلقى منك ما لا تملأ وجودي حتى أتلذذ جبريل عليه السلام بهدي يا رشيد يا علم الغيوب يا عليم الخافيات يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثqala dzarratin syarran yarah. Di dalam kitab Risalatul Mu'awwah ini Syekh Abdullah bin Ali al-Haddad mengingatkan pada kita tentang dawuhnya Allah Ta'ala
nalika rupi dawuh faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman mongko utawi sapane wong ya'mal kang ngamal sapa wong mithqala dzarratin ing sak bobote semut udak utawa wonten ingkang maknani sak bobote dzarrah. Biji-bijian yang paling kecil sekali, serbuk bijian. Khairon ing kebagusan ya roh mongko bakal ningali sapa man hu ing khairon ing kebagusan. Sinten tiyang sing ngamalaken ngelakoni kesayangan sekecil semut udak, sangat kecil sekali kebaikan yang dilakukan diamalkan, maka kelak benjang wonten akhirat dipun ketokaken, dipun perlihatkan, disudono tur wonten balasan. Semono ugi tiyang sing ngamalaken ngerjakno kawon. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran ya roh. Waman utawi sapane wong ya'malu kang amal sapa wong, nglakoni sapa wong, berbuat sapa wong mithqala dzarratin ing sak bobote dzarrah, sak bobote semut udak, sak bobote wiji syarron ing keelekan ya roh moko bakal ningali sapa wong, akan diperlihatkan kalian Allah benjang wonten dinten akhirat, dinten kebangkitan. Maka bakal ningali sapa wong hu ing syarron ing keelekan kala pamit tiyang niku sadar lajeng tobat dhateng ngersane Allah, tetep dipun ketokaken tapi dipun sepunten kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Wonten dawuh malih wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi lan iku kaduwe Allah, miliknya Allah. Ma utawi barang fis samawati kang ana ing dalam pira-pira langit. Semuanya apa yang ada di langit adalah miliknya Allah, kekuasaannya Allah. Wa malan barang fil ardi kang ana ing dalam bumi lan sedaya perkawis ingkang wonten bumi sedaya. Wa malan barang fil ardi kang ana ing dalam bumi sedaya niku nggih miliknya dalam kekuasaan Allah. Iya jiza drapun balas sapa Allah alladzina ing wong akeh asau untuk manusia yang melakukan perbuatan yang jelek, Allah akan membalasnya. Liyajziyal ladzina asau bima amilu. Berapun balas sapa Allah alladzina ing wong akeh asau kang nglakoni Allah bima kelawan barang amal bima amilu kang nglakoni sapa alladzina wa yajziyalan bakal bales sapa Allah alladzina ing wong akeh asinu kang apa iku berbuat bagus sapa alladzina bil husna kelawan swarga. Terus sinten tiyang sing berbuat kebaikan akan dibalas baik sekecil apapun perbuatan baik tersebut diketok oleh Allah dan dibalas. Semono ugi perbuatan sing awon sekecil apapun perbuatan yang dilakukan kejelekan tersebut akan mendapat balasan. Ketokno besok wonten ngersane Allah. Bahkan ketika manusia dipun bangkitaken saka kubur pun dipun sudono kaliyan Allah Taala. Tondo-tondoe wong sing adil khair
sing ahli kebagusan, tur tondo-tondone wong sing ahli keelekan. Nah ini wonten hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Mu'ad bin Jabal. Saking Mu'ad bin Jabal tamat datang Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni an qauli ta'ala. Gusti Rasul, kula panjenengan paring cerita, jenengan paring kabar an qauli saking dawuh Allah Ta'ala, rupane yauma yunfahu fisuri fatatuna afwaja. Nah niki benjang dinten kiamat itu manusia semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dan mereka bangun kembali, hidup kembali sesuai keamaliyah keadaan manusia yang bangkit dari alam kubur wonten dinten kiamat. Ketika sangkakala napa trompet dipun tiupaken sing nomor 3 kaping 3 malaikat Israfil niku niup trompet. Pertama dipun tiupaken trompet, semuanya manusia kaget. Sampai saking kagete wong sing hamil niku lahir langsung lahir. Wong sing nyusoni lali sampai anake sendiri. Krungu suarane trompet pertama yang ditiupkan. Tiupan yang kedua, semuanya makhluk wonten bumi ini binasa. Dan yang ketiga ini, tiupan yang ketiga, semuanya makhluk yang mati dipun bangkitaken kembali. Manusia khususnya tangi saka kubure niku dalam keadaan bermacam-macam bentuk rupanya. Napa terus amaliyae pun disuduna oleh Allah Ta'ala tondo-tondoe wong sing apik lan wong sing elek. Dan iki dipun tangletaken kalih sahabat Mu'ad bin Jabal datang Rasulullah. Begitu Rasulullah mendengarkan pertanyaan saking Mu'ad bin Jabal, beliau menangis. Wabaka alaihi wasallam hatta ibtalat thiyabu, oleh nangis mular kanjeng Nabi niku sampai drodosan elune. Hatta ibtalat, drodosan elune membasahi pakaian. Bintumu ya ainai saka elune kedua mripate kanjeng Nabi. Lajeng kanjeng Nabi jawab, ya Mu'ad, sa'altani an amrin adhimin tuhsyaru ummati ala isna asyara sunfan. Mu'ad, awakmu takon aku tentang suatu perkara sing sangat dahsyat. Amrun an amrin adhimin. Di dalam perkara sing dahsyat itu yaitu dibangkitkannya manusia umatku kelak di hari kiamat. Tuhsyaru ummati ala isna asyara sunfan, terbagi 12 baris-baris berbaris. Nanti ada 12 kelompok umat kanjeng Nabi binjang nalikane bangkit saka alam kubur. Nah, mereka ini termasuk awake dhewe iki golongane sing keberapa ketika awake dhewe iki bangkit saka alam kubur. Berbaris-baris, bergerombol-gerombol. Sing pertama yusaruna min kuburihim laisa lahum yadani wa la rijlan. Sing pertama bangun dari alam kubur dalam keadaan tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Dipun ketokaken tanda-tandanipun perbuatan yang jelek yang pernah dilakukan oleh kawula tersebut. Wa yunati al-munadi. Ini hadis kalau terangkan sebab ada kaitannya dengan dawuh Allah Ta'ala. Ini wau wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Niku wau. Fa yunatil munati min qibali rahman, ada suara panggil-panggil dari arahnya Tuhan, dari Allah Ta'ala. Haula illadzina yuduna jiran. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika hidupnya selalu menyakiti hati tetangganya.
Jadi sikap tindak tanduk ucapan itu selalu menyakiti tonggo. Fahadza jazaa'uhum, mongko iki iku yaiku balasannya. Maka ini adalah balasannya. Ketika bangun dari alam kubur dalam keadaan tanpa tangan dan tanpa kaki, panggonane teng pundi, teng neraka. Sebelum mereka tobat jaluk sepuro, sebelum meninggal dunia jaluk sepuro, saling memaafkan. Neraka tempatnya. Tapi nek dalam jaluk sepuro tobat Allah Taala di sepuro Allah Taala, tetap dipun ketokno sebagai contoh, sebagai ibrah bahwa kita ini dalam kehidupan ini pun sampai menyakiti itu. Bahkan malaikat Jibril sering berwasiat kepada kanjeng Nabi, balik-balik wasiat tentang tonggo. Seakan-akan kami Nabi menyangka koyok-koyok tonggo itu punya hak warisan. Kok malaikat Jibril sering itu berwasiat tentang hubungan tetangga. Maka kita masih diberi kesempatan dalam kehidupan ke depan ini pun sampai duwe sikap ucapan tindak tanduk yang menyakitkan hati tetangga. Nomor kali yusaruna min kuburihim ala suratil khanazir. Kedua kelompok bangun dari tidur dari alam kuburnya dalam keadaan wajahnya seperti wajah celeng. Wakdal gesangipun, wakdal uripipun kuanteng gagah. Ada amalia sing awon sing boten dipun diridani Allah Taala. Ketika bangun tidur, bangun dari alam kuburnya, keadaannya berubah, wajahnya berubah celeng. Sinten? Fayunadil munadin, ada panggilan, ada suara. Fayunadil munadin, ada panggilan min qibali rahman dari Allah, dari arah Tuhan. Yang mereka rupane sinten golongan sing katan niku haula'il ladina yatahwanu bisolat. Mereka adalah orang-orang yang menyepelekan sholat 5 waktu. Ngentengno sembahyang. Napa maneh sing ndak sembahyang? Kok ngentengno sembahyang mawon kados wekatan. Ancamanipun. Nah iki. Wa wailul lil musallin alladziina hum an sholatihim sahun. Cilaka bahkan wonten sing pun manah neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Sinten wong Islam kan kewajiban sholat. Sholat itu enteng. Alladzina hum an sholatihim sahun, dilupakan. Lah benjing maka tenalikane bangun sampai alam kubur dalam keadaan rupanya berubah menjadi bentuk celeng. Kita diberi kesempatan, masya Allah, kalian pun sampai awal dhewe iki menteng sembahyang. Nah kepingin sembahyang niku waget dipun lampahi sarana sae lan waget dipun napa niku raosaken kenikmatan keladatanipun nggih wudune dipun sempurnakan. Wudune dipun sempurnakan. Nanti salate nggih sempurna. Lek pun sempurna salate dirasakan nikmat ladatnya ibadah berupa salat kula. Sing nomor 3 yusaruna min kuburihim wa butunuhum misla jibal. Bangun dari alam kubur dalam keadaan nopo perutnya itu besar seperti gunung, saking gede nih, diibaratno kaya gunung. Misla jibal mamlu'atun minal hayat wal aqari, penuh dengan ular dan kalajengking. Isine weteng niku mau penuh dengan ular dan kalajengking. Wedi saking gedene diibaratkan seperti gunung. Gedene perut niku mau. Masih bilang, fayunatil qanati min qibla rahula alladziina yamna'una zakat. Sinten golongan sing mekaten? Yaiku wong-wong sing ora gelem ngetokno zakat. Wis kewajiban zakat, eman ngetokno zakat. Wajibe mboten urun. Sunah wis kata, sotak sunah. Terus yang apa? Tetap kewajiban mengeluarkan zakat. Bagi yang sudah kewajiban mengeluarkan zakatnya lah. Sing ora gelem montok zakat dan iku dipun ancam kados perkataan. Wa ulai alladziina yam'una zakat wa hadza jazaa'uhum wa masirun ilan nar. Sing nomor sekawan dipun singkat.
Yusyaruna min kuburihim yajri min afwahihim ad-dam. Kelompok yang keempat bangun dari alam kubur dalam keadaan mulutnya itu keluar darah. Yajri mengalir darah min afwahihim ad-dam. Sinten iku fayunatil munadi min Rahman. Ada panggilan dari Allah. Mereka adalah alladzina kadzabu bil ba'i wasyara. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidupnya dalam perdagangan jual beli itu banyak bohong. Alladzina kadzabu bil ba'i wasyara. Jadi nek dodol barang iku akeh gorohe. Api elek diwarah api, durung dinyang wong wis ora dinyang. Pokoke cacat-cacatnya ditutupi, ngomongnya sempurna padahal tidak, ngomongnya asli padahal tidak, goro supaya kepingin oleh untung gede. Lah besok kaya ngoten kados mekaten iku siksa disuduno oleh Allah Taala tondo-tondo mekaten sebelum mereka bertobat. Lajeng sing nomor gangsal khamis yusaruna min kuburihim qad infatin tafakhu wa hum adna rahatin najif minan nas. Kelompok yang kelima bangun dari alam kubur dalam keadaan mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Wa hum an tanurahatin, mereka sangat busuk sekali baunya, ngalang-alangi batang. Di antara orang sekitarnya masa mencium bau sangat busuk sekali. Sinten orang asli wa yunatil munati min qawlir rahman haula'il ladzina yaktumuna al-ma'asi khaufan minan nas wa la yakhafuna minallah. Mereka adalah orang-orang yang berani ya mengerjakan berbuat maksiat tapi ditutup-tutupi karena izin. Dia berbuat kemaksiatan, berbuat maksiat, tapi ditutupi, malu orang manusia. Tapi tidak, wala yakhafuna minallah, tidak takut kepada Allah, takut kelihatan oleh orang lain, tapi tidak takut kepada Allah. Padahal Allah selalu melihat, memperhatikan, wala yakhafuna minallah. Tumamatu fa'ada jasa. Kemudian mereka meninggal dunia belum sempat tobat, tidak tobat pada Allah. Dan binjang mengatakan bangun sampai alam kubur dalam keadaan wow sangat busuk sekali. Yang keenam yusaruna min kuburihim maqtu'il halaqim wal aqfiyah. Kelompok yang golongan sing nomor 6 ini menalika ketika bangun dari alam kubur dalam keadaan goroane bulune iku terus growak wal aqfiyat ilan napa belakangnya pun juga demikian marek growak bulune growak tidak sempurna. Sinten iku fayunatil munati min qiblir rahman haula'il ladzi yashhaduna az-zura. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan sebagai saksi palsu. Dijoli saksi mesti ini tidak ngelakoni, dia karena dibayar ya, bersaksi bahwa dia orang tersebut melakukan sesuatu padahal tidak ngelakoni. Sebaliknya ngelakoni tapi dibilang tidak melakukan, saksi palsu. Fahada jazaa'u wa mas'un ilana. Sing nomor 7 yusaruna min kuburihim laisa lahum alsinatun. Golongan sing nomor itu bangun dari alam kubur dalam keadaan mboten gadah untu, mboten gadah untu. Laisa lahu alsinatun, ompong. Sinten yang sing dalam keadaan mboten kagungan untu niku tur yajri min afwahi alqaih wa dam, mengalir dari mulutnya itu nanah dan darah. Salah wis tak punya gigi, mengalir dari mulutnya nanah dan darah. Wa yunatil munati min qiblir rahman alladzina yamna'una syahadah
Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menjadi saksi ketika dia tahu jelas bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, dimintai jadi saksi tidak mau. Alladzina yamna'una syahadah fa hadza jazaa'um ma masulu ila nar. Ajeng si nomor 8 yusaruna min kuburihim naqisi ru'usihim wa arjulihim fawqa ru'usihim. Yang ke-8 kelompok golongan gerombolan yang bangun dari alam kubur dalam keadaan kakinya ada di atas, sikile nak lugur, tangane nak wis nakisi rosim wa arjulin fawqa rasim. Jadi jempalik ngoten. Fayunatil munadi min qalbi rahmah waladina kanu yaznuna tsumma matu wa lam yatubu fa hadza jazaa'uhum. Mereka adalah golongan orang-orang yang dalam hidupnya banyak melakukan maksiat berupa zina, enggak tobat. Ketika meninggal dunia enggak sempat tobat. Alladzina kanu yaznuna tsumma matu wa lam yatubu wa tobat. Fa hadza jazaa'uhum. Sing nomor 9 tasi'u yakhsaruna kuburuhum sawdul wujuh azurqul uyun wa butun mawda'atun minana. Yaitu barisan atau kelompok yang ke-9 bangun di alam kubur dalam keadaan wajahnya hitam. Wajahnya hitam. Padahal waktu hidupnya ganteng, putih, gagah. Karena perbuatan yang dilarang oleh Allah dilakoni berupa nopo lan iki. Sinten niku? Orang-orang yang bangun dari alam kubur dalam keadaan wajahnya hitam, mripate wutoh, perutnya penuh dengan api. Wajah hitam, buta matanya, perutnya penuh dengan api. Wa yunatil munati min qabil rahman haula illadzina kanu yaquluna amwalal yatim amwalal yatama dzulman. Mereka waktu uripe itu banyak makan hartanya anak yatim secara zalim. Enggak peduli itu miliknya anak yatim dimakan, digunakan dimakan. Enggak diganteni, enggak sempat tobat, meninggal dunia. Sing nomor 10 al-asyru yusaruna min kubrihim waqad mala'u judaman wa bursa. Bangun dari kuburnya dalam keadaan jidam, belang. Sing saling ganteng waktu uripe karena perbuatan yang tidak diridhai Allah Ta'ala. Ketika bangun dari kubur kulitnya dari belang-belang. Sinten waladzi haula'il ladzina qul walidain. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidupnya selalu menyakiti hati orang tuanya. Sikap, ucapan, tindak tanduknya ngelaron atine wong tuwa. Dikek tondo nalikane bangun dari alam kubur kaya ngono keadaan. Kulitnya belang-belang. Iki. Nek gelem njaluk sepuro di sepuro ambek wong tuane. Tetap disudono tondo tapi di sepuro oleh Allah Ta'ala. Minangka ibrah gambaran kanggo kita, pelajaran bagi kita pun ngantos sedikit pun ucapan atau sikap pun tindak tanduk yang menyakitkan hati kedua orang tua. Sing nomor 11 al-hadi asyara yusaruna min kubrihim umyan qalbi wal ain. Bangun dari alam kubur dalam keadaan hatinya apa niku peteng, meripati peteng, hatinya peteng, jadi kesasar-sasar. Sinten niku? Turmali wa asnaluhum kapuril thaur. Untune niku gede-gede kaya sungune sapi. Kapuril thaur. Wa syafahum matruhatun ala suduri. Bibire niki ngelembre sampai nang dodoe. Untune gede-gede kaya
sungune sapi, terus bibire iki ngelembre sampai nang dodoke. Wa alsinatuhum matruhatun ala butunihi. Lisannya ilaten iki ngelembre keluar juga sampai ke perutnya. Wa ala fahdihim yakhruju min butunihim al-qadar. Keluar dari perutnya kotoran-kotoran metu kabeh kompet. Sinten niku haula illadzina kanu yashrabuna al-khamr. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidupnya banyak minum minuman keras, ngombe khamar. Enggak tobat nang Allah Taala. Gambaran di kados mekaten iki. Sing terakhir wasani asyur yukhsaruna min kuburihim wa wujuhum kal qamari lailatal badri. Golongan kelompok yang ke-12 ketika bangun dari alam kubur wajahnya berseri-seri. Wa wujuhum kal qamari seperti bulan purnama. Kal qamari lailatal badri padang yang terang. Bersih padang bersinar. Wa yamuruna ala sirat ketika wonten sirat kal barqil khatif koyo buruk sing cepet. Jadi ketika wonten sirat dikai cepetan Allah Taala koyo cepete buruk. Kal barqil khatif. Sinten liang ni wa yatil munatil haula illadzina ya'maluna sholihat wal hasanah wa yastanibul ma'asi wa yuhafiduna ala sholatil khams. Mereka adalah orang-orang yang berbuat amal soleh, ya'maluna sholihat wal hasanat, berbuat baik, berbuat amal soleh sama tetangga, sama saudara, api ngalah, sabar, wa yastanibul ma'asi dan menjauhi kemaksiatan, wa yuhafiduna ala sholatil khams dan menjaga sholat 5 waktunya dijaga. Wa matu ala taubati ala taubati dan meninggal dunia dalam keadaan taubat. Wa jazaa'um al jannata. Balasan dari Allah adalah surga. Wal maghfirah wa rahmah wa ridwan dan mendapat ampunan dari Allah, rahmatnya disokno oleh Allah Taala pada mereka dan keridhaan yang Allah Taala pun juga demikian. Ini sing kelompok terakhir. Pelajaran kami kita sedaya agar supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kali ayat kalau wau ingkang pun terangaken kali Sayyidina Abdullah dalam kitab risalah niki. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wa lillahi ma fis samawati wa fil ardi liyajziyal ladzina asau bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kami ketik wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah yang terkait dengan masalah balasan bagi orang yang hidup kelak di akhirat. Peringatan saking Rasulullah yang dikau pada al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qayyisu utawi wong kang pinter, utawi wong kang kuat. Wong pinter kuat, wong sing bijaksana. Iku man wong dana kan napa iku nundukno sapa nafsu ing nafsune wong. Yaitu orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, yang selalu mengajak hawa nafsu itu pada keburukan. Bisa dikalahkan, tidak terkalahkan dengan nafsunya. Nafsu ini mengajak kepada keburukan, kayak seneng, tapi di balik itu ada susah yang sangat besar, yang sangat mendalam. Nah, wong sing pinter, wong sing kuat itu orang yang bisa menjaga hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Wa amila lima ba'dal maut lan ngalakoni sapa wong lima maring badang maring barang ba'dal maut ing dalam sawise kematian, dan siap-siap beramal untuk sangguni kematian. Banyak beramal, banyak sedekah, banyak berbuat kebaikan untuk sambungnya kelak di akhirat. Bab dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia kehidupan ini adalah ladang daripada akhirat. Kepingin ladang itu berbuah baik dan bisa dirasakan manfaatnya,
ya kudu dijogo direksa kelak akan diambil buahnya di akhirat nanti. Niki mawon ingkang wakat kula sampaiaken. Sumakolah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nas'aluka bi haqqil Fatihatil mu'azzam wa sabil masani an taftaha lana bi kulli khair wa an tafaddal alaina bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalat ahlil khair wa an taj'alana min ahlil khair wa tahfadhana fi dinina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa talamidana jama'atana jiranina sahabina babina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busin wa dhair innaka wali kulli khair wa mutafaddil bi kulli khair wa mutin bi kulli khair ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin bil qabul wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammadin